जय जगन्नाथ। हेलो फ्रेंड्स, आज ये वीडियो आम +3 थर्ड सेमिस्टर एग्जामिनेशन 2025 एटा जो एग्जाम होची 2026 रोची किंतु एटा 2025 एग्जाम। तो अंडरस्टैंडिंग इंडिया जो मानकर बीएससी पेपर थिला से मानक पई क्लास टी इंपोर्टेंट हबो काहे कि ना एटा मयूरभंज यूनिवर्सिटी रो क्वेश्चन पेपर तांगर फुल मार्क 100 थिला 3 घंटा टाइम थिला। जो जयपुर यूनिवर्सिटी पिलाकर एग्जाम अछि तो से मानक पई एटा बहुत हेल्पफुल हबो। तो जयपुर यूनिवर्सिटी पिला टे कमेंट करिवे। एटी आमे प्रथमे कौन करबा जो 100 मार्क रो क्वेश्चन आस्तिला तो सेटा क्वेश्चन टा हमें डिस्कशन करबा। ए जो 1 मार्क अछि तादर मध्ये हमें क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करि दबा। ता सहित एई क्वेश्चन आपनकर देखिबे यादरु 30 रु 40% क्वेश्चन आपनक एग्जाम रा आसीबो जयपुर यूनिवर्सिटी पिला। तो से माने कोन करंतु ए क्लास टी को फुल अटेम्प्ट करंतु। मु आंसर मध्ये डिस्कशन करछि आ एई प्रश्न बारंबार आसे। ता सहित एठी भी मु आपनको कहिदेमी कोउडा काम सिलेक्शन नु आछि। हम सिलेक्शन नु भी बहुत क्वेश्चन आछि 1 मार्किया 2 मार्किया। तो सेउडा मु एठी कहिदेमी। प्रथमे 1 मार्किया 10 टी क्वेश्चन आसीबो। तो क्वेश्चन कोउडा आछि देखंतु। प्रथम क्वेश्चन आस्तला केउ नदी को उत्तरीय समतलर जीवन रेखा कहती। एटा हमें डिस्कशन करथिले गंगा नदी बाबद रे पढिथिले तो सेटा पढिछि। तापर हिमालय रो उच्चतम शृंगर नाम कुह। एटा देखंतु 1 मार्किया पढिथिले यूनिट 1 एटा भी हम क्लास रो आछि माउंट एवरेस्ट हला। एवरेस्ट एटा तो सिंपल कथा समस्त जानि चंती। केउ राज्य रे पोर्ट ब्लेयर अवस्थित। पोर्ट ब्लेयर को राज्य रे अवस्थित। एटा बाहिरु आछि अंडमान और निकोबर द्वीपपुंज हला। तो ये सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहउछि देखिबे। एई क्वेश्चन नो आसीबो तो सेति पई कहउछि क्लास टी को फुल अटेम्प्ट करंतु लास्ट जाय देखंतु। हम सिलेक्शन क्वेश्चन भी देई दबा एठी अपलोड होबो एग्जाम पूर्वरु। तो सेति पई सब चैनल को सब्सक्राइब करंतु। केउ राज्य रे खासी ओ जयंतिया पर्वत अवस्थित। एटा को राज्य रे अवस्थित थिला? एटा मेघालय राज्य रे हला। मेघालय राज्य रे एटा अवस्थित थिला। तापर भारतर मुख्य फसल कोन? एटा हमें क्लास करिथिले धान होउची भारतर मुख्य फसल। एटा हमें समिस्ते जानि चंती धान होउची भारतर मुख्य फसल। भारतर शतकड़ा केते भाग लोक कृषि कार्य रे नियोजित? एटा भी क्लास हेतिला केते भाग लोक जो माने रेगुलर क्लास करथिबे से माने आराम से एग्जाम रो भलो करथिबे। तो 55% लोक। तो एई बळा सब क्वेश्चन आसीबो। केउ फसल सबुज विप्लव सहित संश्लिष्ट? को फसल? गहम। सबु सहज क्वेश्चन एई बळा क्वेश्चन हे आसीबो। भारत रे अधिकांश लोकक मुख्य खाद्य कोन? हमें जानि चंती भात बा धान जो धान भात रुटी एगुडा सब मुख्य खाद्य। तो एठी प्रथमे एठी लिखिबे भात हला। एटा भी हमें क्लास करछन। तो जो माने रेगुलर क्लास करछन से माने भी भलो करथिबे। देखिबे 2 मार्किया क्वेश्चन भी हम क्लास रे सब आछि। भारतीय संविधान जनक काहाकू कहंती? एटा तो सिंपल कथा बी आर अंबेडकर को ही कहंती। बीपीएल रो संपूर्ण अर्थ कोन? बीपीएल रो संपूर्ण अर्थ माने एठी तार फुल फॉर्म टा पचारची कोन ना बिलो पॉवर्टी लाइन हला। सॉरी एटा हबो बिलो पॉवर्टी लाइन। तापरे एठी ख विभाग रे कोन आस्तिला? ख विभाग रो 2 मार्किया क्वेश्चन 9 टी आसीबो। सबुथिरो उत्तर आपण 50 मार्क रे देबे। तो 9 रु 9 जांक करबा। एठी प्रथम प्रश्न कोन आस्तिला? भारत रो कृषि रो 3टी लक्षण लेख। एटा सब देखंतु को बळा क्वेश्चन आछी। एगुडा 2 मार्किया क्वेश्चन न हम क्लास करिथिले। भारत रो मुख्य फसल गुडी कोन? एटा सबुटु सहज क्वेश्चन। धान गहम मक्का ए सब भारत रो आखु ए सब भारत रो मुख्य फसल। तो एई बळा क्वेश्चन सब आसीबो। भाषागत वैषम्य कोन? या ऊपर मु क्लास करिथिनी। मु कहिथिनी भाषा सब कोन? हमर भाषागत वैषम्य अछि। हमर तो भारत रे बहुल विविध संस्कृति अछि, अनेक भाषा अछि। सब राज्य रो कोन गोटे गोटे अलग भाषा मध्ये अछि। जम्बू द्वीप भारत धारणा व्याख्या कर। एटा भी हम क्लास करथिले। भक्ति आंदोलन रो सार तत्व लेख। भक्ति आंदोलन रो सार तत्व एटा या ऊपर हम क्लास करिछथि 2 मार्किया रे। भारत को काहेकि साधारणतंत्र राष्ट्र कहंती? तो एबा सब क्वेश्चन आसीबो देखंतु। गणतंत्र अर्थ लेख। क्षमता विकेंद्रीकरण धारणा कोन बुझाओ? दरिद्र रेखा कोन? एटा यूनिट 4 रिसेंट क्लास हेतला। दरिद्र रेखा कोन? एटा पढिछि दरिद्र रेखा कोन। तापरे एठी ग विभाग रे आसीबो 10 टी आसीबो 5 मार्किया क्वेश्चन। 10 टी रु 8 टी करिवे। तो कोउळा आछी देखंतु क्वेश्चन 28 शब्द रो उत्तर देबे। बेसी लिखिबा कोन से आवश्यक नाही। भारतीय जलवायु प्रकृति आलोचना कर। माने भारत रो जलवायु प्रकृति माने कोन? किबळी धर ऋतु अनुଯାयी किबळी भारत रो जलवायु तो से तार प्रकृति लिखिबे बा वैशिष्ट्य।
ଭିନ୍ନତା ମଧ୍ୟରେ ଏକତାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଲେଖ। ଏଇଟା ବି କ୍ଲାସ୍ ହେଇଛି, ଯୋଉମାନେ ରେଗୁଲାର କ୍ଲାସ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆରାମସେ ଭଲ କରିଥିବେ। ଭିନ୍ନତା ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ମାନେ ଭିନ୍ନତା ମାନେ କଣ କହୁଛି, ଆମ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି, ଧର ଭାରତର ସଂସ୍କୃତିକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତା ଦେହରେ ବି ଭିନ୍ନତା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ଆମେ ଭାଷା କଥା ଯଦି କହିବା ତାର ଭିନ୍ନତା ହୁଏ। ଆମର ଧର ଅନେକ ଭାଷା ଅଛି ନା, ଯେମିତି ଓଡ଼ିଆ, ତେଲୁଗୁ, ମରାଠୀ, ତ ସେଥିରେ ଭିନ୍ନତା ଅଛି। ତାପରେ ସେମିତି ଆମର ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଭିନ୍ନତା ଅଛି। ତ ସେଇଟା କହିଲା ଭିନ୍ନତା ମଧ୍ୟରେ ଏକତା କଣ ନା, ଭାରତର ଅନେକ ପ୍ରକାର ଭିନ୍ନତା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏକତାର ସହିତ ଏଠି ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ସୁବିଧା ଦଉଛନ୍ତି। ତ ସେଇଟା ହେଲା ଭିନ୍ନତା ମଧ୍ୟରେ ଏକତା। ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ ଏକ ଟିପ୍ପଣୀ ଲେଖ। ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି 11ଟି ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି, ତାପରେ ଗୋଟେ ଟିପ୍ପଣୀ ଲେଖିଦେବା। ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଗୁଡାକ କଣ, ରାଷ୍ଟ୍ର କଣ କରିଛି, ନାଗରିକ ମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛି, ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ସେ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଗୁଡାକ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଏଟା କଣ କରିବେ ନା, ନାଗରିକ ମାନେ, ଏଇଟା ହଉଛି ନାଗରିକ ମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଲା। ଧରଣୀୟ ବିକାଶର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଲେଖ। ଏଇଟା ବି କ୍ଲାସ୍ ହେଇଥିଲା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଆପେକ୍ଷିକ ଦରିଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ ଦର୍ଶାଅ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ରିସେଣ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ହେଇଥିଲା, ୟୁନିଟ୍ 4 ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ। ଜଗତୀକରଣ କଣ, ଏଇଟା ବି କ୍ଲାସ୍ ହେଇଥିଲା। ଜଗତୀକରଣ କଣ ସବୁ ଆମ କ୍ଲାସ୍ ରୁ ଆସିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଞ୍ଚଳିକ ଅସନ୍ତୁଳନର କାରଣ ଦର୍ଶାଅ। ତ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏଇଠି ଆସୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଯୋଉମାନେ ରେଗୁଲାର କ୍ଲାସ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଭଲ କରିଥିବେ। ଭାରତୀୟ ବୈଦେଶିକ ନୀତିର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଦିଗ ଗୁଡିକ ସଂକ୍ଷେପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ତାପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଲେଖ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ଗୁରୁତ୍ୱ ମାନେ ଏଠି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କାହିଁକି ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା, ତ ତାର ଲେଖିବେ। ଏକ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ମୁଖ୍ୟ ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଗୁଡିକ ଲେଖ। ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଖାଲି ଲେଖିପାରିବେ। ଏଟା ବି ନହେଇ ଖାଲି ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବେ ସେଇଟା ବି ଲେଖିପାରିବେ। ତାପରେ ଘ ବିଭାଗରେ ଆସିବ ଏଇଠି 8 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ 5ଟି ଆସିବ। 5ଟିରୁ ଆପଣ 4ଟି କରିବେ। ତ ଏଇଠି ଏଗୁଡା କଣ କରିବେ, 800 ଶବ୍ଦ ମାନେ 3 ରୁ 4 ପେଜ, 4 ପେଜରେ ଲେଖିବେ 800 ଶବ୍ଦ। ତ ଏଠି ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା, ଭାରତର ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ଶୈଳୀ ଆଲୋଚନା କର। ବହୁତ ସହଜ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଭାରତରେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଭାବ ଗୁଡିକ ସମୀକ୍ଷା କର। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଥିଲା, ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଗୁଡିକ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଏଇଟା କ୍ଲାସ୍ ହେଇଛି, ୟୁନିଟ୍ 3 ଅଛି। ତାପରେ ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ନୀତିର ମୌଳିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୁଡିକ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଅସନ୍ତୁଳନ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖ। ତ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ। କୌଣସି ବି ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଯେତିକି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କଲେ ୟାଦେହରୁ କୌଣସି ବି ଗୋଟେ ଡିଫିକଲ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନାହିଁ, ସବୁ ଯାକ ସହଜ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ସଜେସନ କରୁଛି କେମିତି ଲେଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କଥା ଆସୁଛି କେତେଟା, ପ୍ରଥମ କଥା ତ ଏଠି 100 ମାର୍କର ଏକ୍ଜାମ ହବ, 3 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ମିଳିବ ହେଲା। 3 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ମିଳିବ। ସେଇଠି ପ୍ରଥମେ କଣ କରିବେ ଆପଣ ନା, 1 ମାର୍କିଆ ସବୁ କରିବେ। ତ 1 ମାର୍କିଆ ଗୁଡା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ସିମ୍ପଲ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। ଯଦି 1 ମାର୍କିଆ ଧର 10ଟି ଆସୁଛି, 10ଟିରୁ ଯଦି 5ଟି ଆଗେ କରିପାରୁଛନ୍ତି ତ 5ଟି ଆଗେ କରିବେ। ପ୍ରଥମେ 1 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରିବେ। କିଛି ପିଲା କଣ କରନ୍ତି, ଆଗେ 2 ମାର୍କିଆ କରିଦିଅନ୍ତି, ତାପରେ 8 ମାର୍କିଆ କରିଦିଅନ୍ତି। ସେମିତି କରିବେନି, ଆଗେ 1 ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନର ଯେତିକି ବି ଅଛି ଆଗେ ଆନ୍ସର ଦେବ। ଧର ମନେ କର 5ଟି ଆସିଲା ଆଉ 5ଟି ଆସିଲାନି, ଏଇ 5ଟି ଆସିଲାନି, ତ ଏଇଠି କଣ କରିବେ ନା, ମାର୍ଜିନ ପକା ଖାତା ଆସିଥିବ, ଏଇଠି ଧର ଏ ବି ଏଇଠି ଲେଖିବେ, ଏଇଠି ANS ଲେଖିକି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବେ। ତାପରେ ଯଦି ଆନ୍ସର ଜାଣୁଛନ୍ତି ତ ଲେଖିବେ, ନହେଲେ ନାହିଁ 1 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଭୁଲ ଲେଖିନେ ବି କୌଣସି ମାର୍କ ମିଳିବନି ହେଲା। ଯଦି 1 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସୁଛି 10ଟି କରିବେ, ନହେଲେ ଏମିତି ଏ ଲେଖିକି ଧର ANS ଦେଇକି ଛାଡ଼ିଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଧର ଏଇଠି 1 ମାର୍କିଆ 5ଟା କରିଦେବେ, ପୁଣି ଏଠି ଛାଡ଼ି ଦେଇକି 2 ମାର୍କିଆ କରିଦେଇକି ଏଠି ଛାଡ଼ିବେନି କିଛି, 2 ମାର୍କିଆ କରିଦେଇକି ପୁଣି 1 ମାର୍କିଆ 5ଟା କରିବେ, ସେଭଳିଆ କରିବେନି। ପ୍ରଥମେ ଏତିକି କଲେ, ତାପରେ 2 ମାର୍କିଆକୁ ଯିବ। 2 ମାର୍କିଆ କୌଣସି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବି ଛାଡ଼ିବନି, ଏମିତି ନମ୍ବର ଦେଇକି ଛାଡ଼ିପାର, ଧର ନମ୍ବର ଦେଇକି ଜାଗା ଯେତିକି ବି ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର ପାଇଁ ସେଟା ଛାଡ଼ି ଦେଇକି କିନ୍ତୁ ପଛରେ ଲେଖିବେ। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଗୋଳମାଳ କରିବେନି, ମାନେ ଉଲ୍ଟା ପୁଲ୍ଟା କରିବେନି। ଆଗେ B କରିଦେଇକି ତାପରେ C କରିଦେଇକି ପୁଣି B କରିବା, ଏଭଳିଆ କରିବେନି। ତ ଏଗୁଡା କଣ 2 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୋଟେ ବି ଛାଡ଼ିବେନି, ସବୁ କରିବେ 2 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ତାପରେ 5 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଆସିବେ। 5 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସୁ କି ନ ଆସୁ, ଏ ଭାରତୀୟ ଜଳବାୟୁ ପ୍ରକୃତି ଦେଇଛି, ଭାରତୀୟ ଜଳବାୟୁ ବିଷୟରେ ଯାହା ଜାଣିଥିବେ ଲେଖିବେ। ଯଦି ବି କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ପଢିନାହାନ୍ତି, ଯାହା ଜାଣିଥିବେ ଲେଖିବେ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏଇଠି 5ରୁ ଆପଣ 3 ତ କମ୍ ସେ କମ୍ 3 ତ ପାଇପାରିବେ, ବେଶୀ ନହେଲା ନାହିଁ। ଏଇଟା ଭିନ୍ନତା ମଧ୍ୟରେ ଏକତା, କଣ ଭିନ୍ନତା ଅଛି ସେଗୁଡା ଲେଖିପାରିବେ। ତା ଭିତରେ କଣ ଏକତା ଅଛି ସେଇଟା ଲେଖିପାରିବେ। ସବୁ ସିମ୍ପଲ କଥା, ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଆସିବ। ତାପରେ ଆସୁଛି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ କରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କିଛି ଲେଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କୋଉଠି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଲେଖିବେନି ହେଲା। ଏଇଠି ଯୋଉ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ 4ଟା କରିବେ,
ଏଇଟା ଦେଲା ଭାରତର ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ଶୈଳୀ ଆଲୋଚନା କର। କେମିତି ଭାରତର ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ। ତ ଯଦି ବି ପଢି ନାହାନ୍ତି ବହିର ଯାହା ଦେଇଛି ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସେ ଶୈଳୀ ବିଷୟରେ ବି ଲେଖିପାରିବେ। ତ ଏଇଟାକୁ କ'ଣ କରିବେ, ଯଦି ସମୟ ହଉନି 3 ପେଜ ଲେଖ, ନହେଲେ 3 ରୁ 4 ପେଜ ଲେଖିବେ। ଏଇଟା 3 ରୁ 4 ପେଜ ଲେଖିବେ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଭଲ ମାର୍କ ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ଜଣେ 4 ପେଜ ଲେଖୁଛି ତ ସେଇଟା ଠିକ ବି ଲେଖିଛି, 8 ମାର୍କ ଅଛି, ତାକୁ 7.5 ମିଳିବ ହେଲା। ତ ଏଇଭଳିଆ ଲେଖିବେ। ଯଦି କ୍ଲାସଟି ହେଲ୍ପଫୁଲ ହେଇଛି ସମସ୍ତେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।